Hello everybody, praise God. In the previous lecture, from 3 to 4 lectures, we have been studying correlation between verbal and non-verbal communication. We studied the first point, that is manipulation. Secondly, we studied emotion. The third point that we studied was identity. Right? Correlation, that means the same way, in the similar way in which verbal and non-verbal communication are used. Non-verbal અને verbal communication ને ઘણી સરખી રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ સે sit down, હું કહું બેસી જા, બરોબર? તો એ શાબ્દિક કમ્યુનિકેશન થયું. I use word, that is our verbal communication. But if I explain the same thing through the gestures, through my hand, movement of hand, through movement of my head, by nodding my head, this same thing will be happen. શું કહેવાનો મતલબ છે કે બે the same thing is said either by verbal or non-verbal communication. બંને અલગ અલગ રીતથી આપણે એક જ વસ્તુને કહી શકીએ. તો અહીંયા આપણે જે ત્રણ મુદ્દા છે કે જે વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનને ઇન્ટરરિલેટ કરે છે. મેનિપ્યુલેશન આપણે જોઈ લીધું, એક ખોટું બોલીને એક કમ્યુનિકેશનને આપણે શું મેનિપ્યુલેટ કરીએ છીએ, આખું બગાડી નાખીએ છીએ. સેકન્ડ, ઇમોશન્સ, કઈ રીતે આપણે ભાવનાને પ્રગટ કરીએ છીએ થ્રુ verbal or non-verbal communication. We studied the examples also. Then in the third point, that is our identity. We studied it. આપણે ત્રીજું જોયું આઈડેન્ટિટી. આપણી આઈડેન્ટિટીને આપણે વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં કઈ રીતે એનો યુઝ કરી શકીએ. So today we are going to talk about the last point, that is the fourth point. It is relationship. It's a relationship. Now, as we are human being, જેમ આપણે we are a social animal, આપણે એક સામાજિક પ્રાણી છે. We depend on other person for our various needs. We depend on our friends, our parents, our relatives for different kind of needs. So, to build a healthy relationship, verbal and non-verbal communication, that means both form of communication are used to maintain or build a healthy relationship. રિલેશનશિપ એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને સંબંધ કહી શકીએ. હવે ઇટ મીન્સ બોથ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન, એટલે કે આપણા વર્બલ અને નોન વર્બલ, બરોબર, શાબ્દિક અને અશાબ્દિક. This both are used to maintain or build a healthy relationship. એક સારા રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરવા માટે અને એને મેન્ટેન જાળવી રાખવા માટે આપણે વર્બલ અને નોન વર્બલ એન્ડ વર્બલ બંનેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાઈટ? સમટાઈમ્સ it's better to communicate non-verbally. For that I'll give you one saying. બરાબર? એક saying છે, action speaks louder than voice. ઘણીવાર આપણા એક્શન્સ
આપણા વોઇસ કરતાં વધારે કહી જાય છે. તો આપણે એ સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો સમટાઈમ્સ વી યુઝ નોન વર્બલ વેઝ ટુ કમ્યુનિકેટ. આપણે ઘણીવાર જેસ્ચર્સ દ્વારા કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ. સમટાઈમ ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ ટોક ઇન સચ અ crucial situation. We use a different sign and symbols, different gestures, our body language to express our feelings and emotions. બરોબર. તો અહીંયા અમુક લાગણીઓને અમુક વસ્તુ જે આપણે વર્બલી નથી કહી શકતા ત્યારે આપણે નોન વર્બલી જેસ્ચર્સના, બોડી લેંગ્વેજના, હાવભાવના મદદથી આપણે કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ. તો અહીંયા સારા હેલ્ધી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે શું યાદ રાખવાનો છે? હેલ્ધી સ્વસ્થ એક સારા રિલેશનશીપને મેન્ટેન ઓર બિલ્ડ કરવા માટે આપણે વર્બલ અને નોન વર્બલ બંને કમ્યુનિકેશન, બંને ફોર્મ એટલે આપણા ટાઈપ્સ છે, એક સ્વરૂપ, એક રૂપ છે કમ્યુનિકેશનનો, એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, મૂવિંગ અહેડ, આગળ જોઈએ. અહીંયા ધીસ કેના માટે આપણે લગાવ્યું છે? બંને માટે, વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. This communication inspires and encourages our partners. This communication, that means we are combinedly talking about both the form of communication. So this communication inspires and encourages our partners and to know emotional state of mind. ઓકે, તો અહીંયા વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન શું ફંક્શન કરે છે આ કહેવામાં આવ્યું છે. ધીસ કમ્યુનિકેશન ઇન્સ્પાયર્સ, ઇન્સ્પાયર એટલે મીન્સ ટુ એન્કરેજ, પ્રોત્સાહિત કરવું, ધેટ ઇઝ encourage or inspire our partners. That means to whom are we communicating? બરોબર. જો there is a different kind of relationship between mother and daughter, sister and brother, husband and wife, right? So here on the basis of such relationship these points are carried out. આ પોઈન્ટ એ બધા રિલેશનશીપને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કહેવામાં આવ્યા છે. તો હેલ્ધી રિલેશનશીપ કેવા હોય? ઇટ મીન્સ બોથ ધી પાર્ટનર, ધેટ મીન્સ પાર્ટનર મે બી બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર, બરાબર, ગમે તે રિલેશનશીપની અહીંયા વાત થાય છે. તો અહીંયા જેવું રિલેશનશીપ કે જે ઇન્સ્પાયર અને એન્કરેજ કરે છે, બરોબર. વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કેવું છે? તો કે પાર્ટનર્સને, કોઈ પણ રિલેશનશીપને એન્કરેજ કરતું હોય એવું, અને ટુ નો ઇમોશનલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ, એટલે વ્યક્તિની ધી ઇમોશનલ સ્ટેટ, એના મનની ભાવનાઓ હોય, એની ઇમોશનલ સ્ટેટ, એની જે મેન્ટલી પરિસ્થિતિ હોય, બરોબર, એની લાગણીને એક્સપ્રેસ કરે છે. તો અહીંયા સારા હેલ્ધી રિલેશનશીપના ગ્રોથ માટે, એના મેન્ટેનન્સ માટે અને એની સાથે સાથે આપણા પાર્ટનરના હેલ્ધી સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ માટે પણ વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરોબર. તો અહીંયા બીજો પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાનો છે. થર્ડલી, ત્રીજી વસ્તુ, it creates intimacy between your partners. બરોબર. a good relationship, બરોબર, સારા સંબંધ છે, it will encourage each other, inspire each other. તો અહીંયા થર્ડ પોઈન્ટ આપણે શું યાદ રાખવાનો છે? it create intimacy. Intimacy means a close friendship,
close friendship. See, we have many friends, right? But one friend who will be closer and we can trust on such person. So they are our intimate friends. We create intimacy with them. બરોબર. તો અહીંયા રિલેશનશિપ એ મુદ્દા વર્બલી અને નોન વર્બલી રીતે કઈ રીતે અફેક્ટ કરે છે આપણા હ્યુમન બીંગ્સના એ આપણે જોઈએ છે. તો કે ગુડ રિલેશનશિપ એવા હોવા જોઈએ, બરોબર, કે જે ઇન્ટિમેસી ક્રિએટ કરે બિટવીન પાર્ટનર્સ, બિટવીન the parent and daughter, between the husband and wife, between the spouses of each other, right? So here the next point teaches us to create intimacy. બરોબર. આ પોઈન્ટ આપણે ઇન્ટિમેસી ક્રિએટ કરવાનું કહે છે. નેક્સ્ટ લેટ્સ સી their example. Okay, I will end this topic by giving you one example. Suppose a younger sister, your younger sister breaks a glass. Okay, let me tell you verbally. Okay, this is one example. It explains us to behave in such a different situation. આ એક એવું એક્ઝામ્પલ છે કે જે રિલેશનશિપને ધ્યાનમાં લઈને આપણે થોડુંક સમજી શકીએ. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ એમ કહે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક તમારી જો નાની બેન હોય અને ઇફ શી બ્રેક્સ ધી ગ્લાસ, બરોબર, એ કાચનો ગ્લાસ છે એ તોડી નાખે છે. હાઉ વિલ યુ બિહેવ? હાઉ વિલ યુ રિએક્ટ? બિકોઝ શી ઇઝ યોર રિલેટિવ, શી ઇઝ યોર યંગર સિસ્ટર. તો તમારી નાની બેન છે કે જે ગ્લાસ તોડી નાખે છે, તો તમે એની સાથે કેવું બિહેવ કરશો, કેવું તમારું રિએક્શન હશે? બરોબર. તો અહીંયા આપણે નોન વર્બલી રિએક્શન પહેલા લેશું. બરોબર. નોન વર્બલ રિએક્શન તમારું કેવું હશે? ફર્સ્ટ યુ વિલ make angry face. પહેલા આપણે શું કરીએ? થોડુંક મોઢું બગાડીએ, રાઈટ? ઇટ્સ જો નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન અહીંયા બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નોન વર્બલી યુ વિલ મેક એન એંગ્રી ફેસ, then you will smile. Because she is your relative, you will not react so much. બરોબર છે. અહીંયા નોન વર્બલી કઈ રીતે આપણે રિલેશનશિપને મેન્ટેન કરીએ છીએ, આપણું રિએક્શન શું હશે આવી સિચ્યુએશનમાં, એ થોડુંક શીખવા મળે છે. એન્ડ નાઉ વર્બલીમાં તમે શું કરશો? you will scold by using words. See, it means, it depends on the character. It depends on character. આપણું જેવું કેરેક્ટર હોય એ રીતે આપણે બિહેવ કરશું. Depends on our character, our nature. ઓકે, જો અહીંયા નોન વર્બલી તમે કઈ રિએક્ટ કરો છો? બીકોઝ શી ઇઝ યોર યંગર સિસ્ટર, યોર રિલેટિવ, યુ વિલ નોટ રિએક્ટ વોટ ટુ સે ઇન અ હાઇપર મોડ, બટ વર્બલી યુ વિલ જસ્ટ સ્કોલ્ડ હર. તમે એને થોડુંક સ્કોલ્ડ, આપણે દાટી એમ કહી શકીએ, થોડું આપણે શાબ્દિક રીતે એને, પણ જો તમારો નેચર એ પ્રકારનો હોય તો, if you are using a good explanation, because she is your younger sister, we will try to explain her that you should handle the glass properly. તમે એને એ રીતે પણ સમજાવી શકો. તમારી ડિપેન્ડ્સ ઓન અવર કેરેક્ટર, અવર નેચર. તમે તમારી સિસ્ટરને તમે વર્બલી પણ એક્સપ્લેન કરી શકો. બરોબર. તો આ તમારા નેચર, કેરેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ્સ છે. તો અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે
એક રિલેશનશિપ છે એ વર્બલી અને નોન વર્બલ રીતે તમે કઈ રીતે મેન્ટેન કરો છો, કઈ રીતે એને સ્ટ્રોંગ બનાવો છો, બરોબર. તો આઈ હોપ કે આ પોઈન્ટ તમને સારી રીતે સમજાણો હશે. સો હિયર વી કન્ક્લુડ અવર ટોપિક. એટ ધ લાસ્ટ છેલ્લે આપણે એ જ કહી શકીએ કે બોથ ધી વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન plays very important role in maintaining a good relationship as well as to improve our communication. So we will meet you in the next lecture with a new topic.